اردو دانوں میں منگنی کیا ہوئی، فائقہ نے بلا جھجک اردو ادب کی بےادبی کرنی شروع کر دی، بلکہ اردو کے ساتھ منہ ماری کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ لو جی، اصفر علی طلاق دے چکے اور شائستہ واحدی طلاق لے چکی۔ زرمینہ نے میگزین کی تازہ ترین خبر ہم سب تک پہنچائی۔ مگر ان دونوں نے ایک دوسرے سے شادی کی ہی کب تھی؟ میں نے تحیر سے پوچھا۔ بھلا ہر ماہ باقاعدگی سے خواتین اور شجاع ڈائجسٹ پڑھتے، کوئی نئی خبر ہم سے چوک جائے یہ ناممکن تھا۔ اوے الو، مطلب یہ کہ اصفر نے سلمہ کو 9 سال بعد طلاق دے دی، 2 بچوں کے بعد دوسری شادی کر لی، اور ادھر بیچاری چائلڈ میرج کیس شائستہ واحدی جو صبح صبح لوگوں کو بہترین زندگی گزارنے کے فری مشورے دیتی ہیں، اپنے 3 بچوں کی پرواہ کیے بغیر محض شہرت کے نشے کو پورا کرنے کے لیے اپنے شوہر سے طلاق لے لی۔ زرمینہ جوش میں آئی تو خالص بٹنی بن گئی، بٹ کی مونس۔ خیر دفع کرو، مٹی پاؤ۔ میں نے اس کا بی پی نارمل کرنا چاہا۔ یہ لو، سیف علی خان بھی پورا ہو جانے کو ہے۔ زرمینہ نے پھر سے آہ بھری۔ ہائے، کیا بیماری ہو گئی ہے اسے؟ مجھے جھٹکا لگا۔ اب بھی تو بیچاری کرینہ نے بمشکل شاپنگ شروع کی تھی۔ پورا ہو گیا کیا مطلب؟ فائقہ اب اردو کو ایسے ہی نہیں جانے دیتی تھی۔ نت نئے محاوروں کی ٹانگ توڑنا اس کا انتخابی نشان بنتا جا رہا تھا، یعنی کہ کرینہ اس کی نصف بہتر بننے والی ہے۔ آدھا اچھا وہ پہلے ہے، کرینہ کو پا کر پورا ہو جائے گا۔ زرمینہ کی اس کمال کی تشریح پر ماہین احتجاجاً زور سے اپنی کتاب بند کر کے اسے گھورنے لگی، مگر زرمینہ صاحبہ گڑاب سے دوبارہ میگزین میں غرق ہو چکی تھی۔ فائقہ نے ایک اور محاورہ ہاتھ آنے پر گہری سانس بھری۔ اچھا، تو اسے کہتے ہیں پورا ہونا آدمی کا۔ میں نے بھی جان چھڑانے کے لیے اسبات میں سر ہلایا تو وہ مطمئن ہو گئی۔ ادھر بابی صاحب عین ہمارے کیلولہ فرمانے کے وقت ٹیوشن پڑھنے آنے لگے۔ فائقہ کو غصہ آیا۔ شام کو آیا کرو۔ شام کو میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا جی۔ ادھر ادھر ہلتا سر اور گھومتی آنکھیں بے نیازی کی حد تھی۔ فائقہ نے دانت کچکچائے۔ اس وقت میں سو رہی ہوتی ہوں۔ اب تو جاگ گئی ہے نا، پڑھا دیں۔ پھر بیزاری سے بولا، جلدی کریں جی، میرے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ از حد مکار لگا۔ اوباما کا مشیر خاص نہ ہو تو؟ فائقہ کا ارادہ اسے جھاڑنے کا تھا۔ فائقہ، دادو نے اپنے تخت پر اونگتے ہوئے آواز لگائی تھی۔ وہ یقیناً یہ لا یعنی بحث سن چکی تھی۔ دادو کی قابل رشک قوت گویائی سماعت بحال ہو چکی تھی۔ یہ تو خدا کی کڑی تھی کہ ٹیپ ریکارڈر کے ریکارڈنگ والے بٹن میں کوئی خرابی نکل آئی تھی، ورنہ دادو جان ہماری زبان کی فصاحت و بلاغت ملاحظہ فرما کر یقیناً ہماری شادی دلی میں کروانا پسند فرماتی۔ بہرحال اللہ کا شکر ابھی ہم زندہ ہیں۔ چلیں جناب عزت مآب بوبی صاحب، دانت کچکچا کر فائقہ نے اسے آگے کیا۔ نکالو انگلش کی بک۔ انگلش کو چھوڑیں جی، وہ تو مجھے فرفر آتی ہیں۔ وہی بے نیازی، واقعی؟ میں نے اس کی انگلش کی کاپی چیک کرتے ہوئے داد دی۔ ہر ٹیسٹ میں اس کے 10 نمبر ہیں۔ واقعی؟ فائقہ پہ یقین تھی۔ میں نے گہری سانس بھری۔ ہاں، مگر 0 کے نیچے۔ وہ جی، کلاس میں ذرا خود ہی پیچھے رہتا ہوں، امی کہتی ہیں نظر لگ جائے گی۔ اللہ رے، یہ خود اعتمادی! ہم تو اپنی انگلیاں چبا ڈالنے کو تھے۔ مجھے اردو پڑھایا کریں جی۔ بے تکلفانہ فرمائش، وہ تو اسے خود سمجھ نہیں آتی۔ زمینہ نے پول کھولی۔ تو انگلش میں پڑھا دیا کریں۔ اس نے دانتوں کی نمائش کی تو جواباً فائقہ نے آنکھوں کی۔ بوبی نے اپنی اردو کی کاپی نکالی۔ یہ جملے بنانے ہیں جی۔ یہ تو خود اردو فیل ہے بیٹا جی، یہ کیا جملے بنائے گی؟ میں ہنسی۔ بوبی نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے فائقہ کو بے یقینی سے دیکھا۔ ہیں جی؟ بھلا اس کی فرفر انگلش بولتی ٹیچر اتنی نالائق ہو سکتی ہے؟ ایسے ہی یہ تو فضول میں مذاق کرتی رہتی ہے۔ فائقہ نے اپنی بچی کچی عزت سمیٹنی چاہی۔ اور یہ جملہ بنانا تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ لاؤ ادھر کاپی۔ فائقہ نے با آواز بلند جملے پڑھے۔ کیچڑ اچھالنا، پاؤں پر زمین نہ لگنا، دم دبا کر بھاگنا، منہ پہ کالک مرنا۔
अल्फाज पढ़ के फाइका बड़े एतमाद से मुस्कुराई। लो, ये क्या मुश्किल है, मैं बोलती हूँ, तुम लिखते जाओ। मैं और ज़रमीना हमें तनगोश हो गईं, जबकि माहीन उर्दू अदब की मतवक्का बेइज्जती के तसव्वुर से पहले ही वहां से आउट हो गई। अच्छा जी, तो ये पहला मुहावरा है कीचड़ उछालना, और ये तो बेवकूफ शख्स भी जानता है कि कीचड़ उछालना अच्छी बात नहीं है। इससे आपके हाथ तो गंदे होते ही हैं, पास से गुजरने वालों के कपड़े भी गंदे हो सकते हैं। इसका जुमला ये बनेगा कि अगर कोई शख्स कीचड़ उछालना शुरू करे तो बराए मेहरबानी उसके पास से ना गुजरे, अगर गुजरना लाजमी हो तो एहतियात से गुजरें। फाइका ने उर्दू अदब की ऐसी की तैसी करते हुए फातिहाना नजरों से हमें देखा। हम बेचारियां अंगश्ते बदनुमा बैठी थीं। फाइका ने खुश होकर गुफरान उर्फ बॉबी को देखा। देखा, तुम्हारी आपियां भी परेशान हैं कि मुझे इतनी आला उर्दू कैसे आ गई। बॉबी भी मुतासिर हो रहा था। अगला मुहावरा है पांव जमीन पर ना लगना। अब इसकी तो कई वजूहात हो सकती हैं। हो सकता है तेज धूप से जमीन तप रही हो, इसीलिए पांव जमीन पर ना लग सकता हो। लेकिन दूसरा मुहावरा ज्यादा बेहतर है कि आप लोग इतनी ऊंची कुर्सी ना बनवाएं कि जिस पर बैठकर आपके पांव जमीन से ना लग सके। मिनटों में उसने ऐसा जुमला बनाया और ऐसी तशरीह की कि मेरा ज़रमीना के कंधे में मुंह दे के रोने को जी चाहने लगा। बाजी जी तो बड़ी लैक हैं उर्दू में। हाँ, खुदा का शुक्र है उर्दू के तमाम बड़े शायर मर चुके हैं। ज़रमीना ने गहरी सांस भरी, मगर फाइका तो जोश में आ चुकी थी। और ये दुम दुबा के भागना, ये तो सबसे आसान जुमला बनेगा। यानी कि अगर रास्ते में कोई कुत्ता बैठा हो तो उसकी दुम दबा कर मत भागे, वो काट भी सकता है। हम दोनों तो मारे हंसी के लोटपोट हो गए। कुत्ते की दुम न हुई, हमसायों की डोरबेल हो गई। मैंने हंसी रोक कर कहा, इमरान अब्बास से मंगनी राज आ रही है मुझे। कैसी फर उर्दू आ गई है ना मुझे। वो इतराई, मुंह पे कालक मलना। खैर, इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। हो सकता है कि लोग गरीब हों, उनके पास मुंह में लगाने के लिए करीम ना हो, तो उन्होंने मुंह पे कालक ही मलना शुरू कर दी हो। और इस आखिरी तशरीह पर तो हम दोनों सर पकड़ के बैठ गए। हमारी काम वाली बाजी प्यारी आज जो सुबह से आई तो अपनी दास्ताने गम सुना सुना के रो रही थी, और रो रो के सुना रही थी। उसका निखट्टू शौहर बड़ा जालिम था। नशे की तलब पूरी करने के लिए उससे पैसे भी हथिया लेता और धुनाई भी खूब करता। लाउंज में मौजूद हम सब लड़कियां पहले तो टीवी ड्रामे में नुक्स निकालती रहीं, मगर जब बाजी प्यारी का रोना खत्म ना हुआ तो हमें भी इंसानियत के नाते मतवज्जा होना ही पड़ा। बाजी प्यारी, तुम्हें जरूरत ही क्या है इतने जालिम शौहर के पास रहने की? मैंने आलिमाना सवाल किया। बेवकूफ, उसके पास यही एक तो शौहर है। फाइका ने मुझे घूरा। सभी के पास एक ही होता है। मैंने भी जवाबन उसे घूरा, मगर बाजी प्यारी रोहानसी होकर दादो को फिर से अपनी दास्ताने गम सुनाने लगी, तो हमें अपनी घूरा घूरी खत्म करके मतवज्जा होना पड़ा। ये देखें जी, उसने पिछले साल मेरा जो बाजू तोड़ा था, उसमें से अभी भी टीसें उठती हैं। अगर जवाब में तुमने भी उसकी टांग तोड़ी होती तो वो भी इस वक्त अपनी किसी दादी के पास बैठा अपनी दुख भरी आप बीते सुना रहा होता। फाइका ने मुतासिफाना अंदाज में कहा। दादो ने आंखें हैरत से फैलाई। तुम्हारे घर में बेलन नहीं है? मीना ने पूछा तो बाजी प्यारी फखर से बोली, है जी, बड़ी गोल गोल रोटियां बेलती हूं मैं। बाजी प्यारी, वो बेलन सिर्फ रोटियां गोल करने के लिए नहीं बल्कि शौहर के हवास गुल करने के लिए भी काम आता है। मीना ने तकरीब काराना मशवरा दिया। बाजी प्यारी तो एक तरफ रही, दादो तक उछल पड़ी। हाय हाय, हवास में तो हो तुम मीना की बच्ची, उठाऊं छड़ी मैं? मीना बिदक के दूर हटी। लो, अभी पिछले दिनों मशहूर टीवी चैनल पे एक खातून वजीर ने भी यही मशवरा दिया था। उसे तो किसी ने कुछ नहीं कहा। वो मुंह बना के बोली, इसीलिए तो कहती हूँ कि इस शैतानी डब्बे टीवी से दूर रहा करो। कभी जो अच्छी बात सीखी हो इससे। वो तिल मिलाकर बोली तो माहौल बिगड़ता देखकर बाजी प्यारी चुपके से निकल गई, और फिर हम सबको भी लाउंज बदर होना पड़ा। फाइका की नैया डूबते डूबते बची। जी हाँ, वही मुहावरों की टांग तोड़ने की पादाश में इतनी बेखौफी से उर्दू के साथ मुंह मारी का कोई तो नतीजा निकलना ही था।
इमरान अब्बास की आपा बी का फोन आया तो फाइका बीबी खिल उठी। इधर उधर की सारी बातें कर लेने के बाद जब सामने रखे पेपर पर माहीन से लिखवाए आलिमाना जुमले और मुश्किल अल्फाज खत्म हो गए तो फाइका ने इमरान अब्बास का हाल पूछ ही लिया। वो तो दादा जान के साथ मीरपुर गया हुआ है। खैरियत? फाइका चौंकी। बस दादा जान के एक दोस्त पूरे हो गए थे, वहीं गए हैं वो और इमरान। अरे वाह, दादा जान के दोस्त भी पूरे हो गए। फाइका की खुशी दीदनी थी। अब उस बेचारी की जाने बला के यहाँ पूरे होने से क्या मुराद है। आपा भी उसके खनखनाते लहजे पर पहलू बदल के रह गई। अब इतनी खुश अखलाक बहू भी क्या करनी जो किसी की फोतकी पर भी खिल उठे। वैसे क्या उम्र है दादा जान के दोस्त की? फाइका ने पूछा। यही कोई 70 साल। आपा बी ने सरसरी से कहा। माशाल्लाह, सेहत अच्छी होगी उनकी, तभी तो इस उम्र में ये कदम उठाया उन्होंने। फाइका ने तौसीफी अंदाज में कहा। हैं, क्या कह रही हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा। इमरान कह रहा था इजमीर को बता देना, उसकी भी कोई जान पहचान थी जमान बेग साहब से। उसने जाना हो तो 2:30 बजे तक पहुंच जाए। आपा बी के तो सर पर से फाइका की बातें गुजर रही थीं। उन्होंने फौरन गुफ्तगू समेट दी। फाइका फोन बंद करके सीधी मेरे पास आई। लो जी, मेरे दादा ससुर के दोस्त जमान बेग साहब पूरे हो गए। फाइका ने सनसनीखेज खबर सुनाई जो दादो के कान में भी पड़ गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, दादो ने बाआवाज़ बुलंद कहा तो हम सब ने भी उनकी तकलीद की। फाइका ने एक झापड़ मुझे और एक माहीन को रसीद किया और बीना को घूरते हुए बोली, बेवकूफो, मैंने उनके मरने की खबर नहीं सुनाई। पूरे होने से मुराद वो भी किसी के निस्फ बेहतर हो गए हैं। 70 साल की उम्र में शादी कर रहे हैं वो। लो, हद हो गई रंगीन तबीयत की। ना ये कोई उम्र है शादी की कि जब टांगे कब्र में लटक रही हों। दादो जो लाउंज में आ चुकी थी नागवारी से बोली, तो क्या हुआ, मुंह तो बाहर है ना। मीना मेरे कान में घुसी तो मुझे जोरों की हंसी आई। आपा भी कह रही थी मीरू को बता दूं जमान बेग साहब की शादी में शिरकत के लिए 2:30 बजे तक पहुंच जाए। फाइका ने कहा, मैं बता दूंगी। मैं जल्दी से बोली। दादो वहीं बैठकर बुजुर्गों की रंगीन तबीयत पर नुक्ता एतराज उठाने लगी। मैं आंख बचा के वहां से खिसक ली। इजमीर बट अपने कमरे में ही था। मैंने मीरू के कमरे के सामने खड़े होकर पहले अपनी सांस मामूल पर लाने की मशक की। दिल पे हाथ रखा तो वो बेतहाशा तेजी से धड़क रहा था। पहले तो मैं घबराई, फिर फौरन ही ख्याल आया कि दिल के धड़कने पर परेशान होने का क्या मतलब। परेशानी तो तब है जब धड़कन रुक जाए। बहरहाल मैंने दरवाजा नॉक किया। अंदर से इजाजत मिलने पर मैंने दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो वो खुशबू में बसा कहीं जाने को तैयार हो रहा था। आईने के सामने खड़ा बाल बनाता वो शायद जमान बेग साहब ही की शादी में शिरकत के लिए जा रहा था। मुबारक हो। मैंने दोस्ताना अंदाजे गुफ्तगू का आगाज किया। उसने आईने में मुझे खफीफ सा घूरा। मेरी कौन सा लॉटरी निकल आई है? इमरान अब्बास की आपा बी का फोन आया था। मैंने उन लम्हों को तवील करना चाहा तो उनका फोन कौन सा मुरीख से आया है जो मिशन की कामयाबी की मुबारकबाद दे रही हो। या अल्लाह, करेला भी इस शख्स से थोड़ा मीठा ही होगा। मैं कुड़ कर रह गई। वो बाल बनाकर मेरी तरफ पलटते हुए सपाट लहजे में बोला, अब 2 मिनट में सीधी बात बताओ, ये पहेलियां मुझे नहीं पसंद। मुझे भी सीधा होते 2 मिनट नहीं लगे, फर बता दिया। आपा भी कह रही थी जमान बेग साहब की शादी है, मीरू को कहना 2:30 बजे तक पहुंच जाए। व्हाट? वो तो जैसे उछल ही पड़ा, फिर बेयकीनी से बोला, वो तो बिस्तरे मर्ग पे पड़े हैं। वो तो बिस्तरे मर्ग पे पड़े थे। किसके बिस्तर पे पड़े थे? मैं हौंक हुई। बेवकूफ, आई मीन वो तो सख्त बीमार थे, तो इसीलिए शादी का सोचा होगा ना कि कोई देखभाल करने वाली आ जाए। मैंने समझदारी दिखाई मगर वो बेयकीनी की कैफियत में था। आर यू श्योर? हाँ, मैंने खुद अपने इन गुनाहगार कानों से सुना है, फाइका बता रही थी। मैंने पुरजोर अंदाज में यकीन दिलाने की कोशिश की तो वो मुझे घूरने लगा, मगर मुझे जरा सी भी फिक्र न हुई। जी हाँ, आते हुए मैं नफासत से ब्लश ऑन और मस्कारा लगा के आई थी। यूं ही घूरते हुए वो थोड़ा सा आगे बढ़ा। मैं शर्मा सी गई। उसकी निगाह मेरे चेहरे पे थी।
یہ تمہارا چہرہ اتنا بلش کیوں کر رہا ہے؟ وہ یقیناً سو جان سے فدا ہونے کی تیاری میں تھا۔ میں لجا سی گئی۔ یوں لال ہو رہا ہے جیسے کسی نے تھپڑ مارے ہوں۔ اے لو، نکل گئی رومانس کے غبارے میں سے ہوا۔ میں نے سخت بدمزہ ہو کر اس کی طرف دیکھا اور منہ پھلائے باہر نکل آئی۔ شام کو وہ دندناتا ہوا پورے گھر میں مجھے اور فائقہ کو پکار کم اور دھار زیادہ رہا تھا۔ میں اور فائقہ گرتی پڑتی لاؤنج میں پہنچی تو وہاں سبھی جمع تھے۔ ہاں، تو کس کی شادی خانہ آبادی تھی آج؟ وہ طنزیہ لہجے میں کہتا کڑے تیوروں سے مجھے اور فائقہ کو گھور رہا تھا۔ یہ فائقہ نہیں بتایا تھا، زمان بیگ صاحب کی شادی ہے اور تم بھی انوائٹڈ ہو۔ اس کے تیور دیکھتے ہوئے میں نے سچ بولنا ہی مناسب خیال کیا۔ اچھا، تم بتاؤ، تمہیں کس نے یہ خبر دی تھی؟ وہ فائقہ کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ آپا بی کا فون آیا تھا، انہوں نے ہی کہا تھا کہ زمان بیگ صاحب شادی فرما رہے ہیں، بلکہ بارات کے لیے نکل چکے ہیں۔ میرو تن سے گویا ہوا تو فائقہ تذبذب کا شکار ہو گئی، پھر قدرے تفاخر سے بولی، نہیں، وہ تو میں خود ہی انٹیلیجنٹ ہوں، باقی کا اندازہ تو میں نے خود ہی لگا لیا تھا۔ آپا بھی نے تو بس اتنا ہی بتایا تھا کہ زمان بیگ صاحب پورے ہو گئے ہیں۔ دادوں کی آنکھیں ابل پڑی۔ میرو لڑنے مرنے کو تیار، امی ابو سر پکڑ کے بیٹھے رہے، خود میرا دل بھی اچھل کر حلق میں آن ٹپکا۔ پورے ہو گئے مطلب؟ وہی جو منا نے بتایا تھا، کسی کو اگر نصف بہتر مل جائے تو وہ پورا ہو جاتا ہے، یعنی مکمل۔ فائقہ کو سارا سبق یاد تھا۔ تیرا بیڑا ہی تر جائے فائقہ کی بچی۔ فائقہ کی امی یعنی چھوٹی چچی نے ماتھا پیٹا۔ بے وقوف! میں نے تڑکتے دل کے ساتھ میرو کے لش پش انداز دیکھے، ایسے شاندار حلیے میں وہ جنازہ اٹینڈ کر کے آ رہا تھا۔ اوئی نوج، یہ موئی انگلش میڈیم کی پڑھائی؟ ارے پورے ہونے کا مطلب تھا کہ فوت ہو گئے ہیں۔ دادوں نے اپنی چھڑی کی نوک فائقہ کے ہاتھ میں چبوئی، وہ ہونک سی ہو گئی۔ انہوں نے کہا تھا کہ دادا کے دوست پورے ہو گئے، اس نے ان کی شادی کے بینڈ بجوا دیے۔ شرم آ رہی ہے مجھے سوچ کر۔ عمران عباس کو فون کر کے میں نے میرج ہال کا پوچھا تو وہ قبرستان کا ایڈریس بتانے لگا۔ ازمیر بٹ کا کشمیری خون ابل رہا تھا۔ ہم دونوں وہاں سے کان دبا کر بھاگے۔ کمرے میں جاتے ہی فائقہ نے ملک دشمن عناصر کی طرح بکھری اردو کی کتابیں اٹھا کر الماری کے نچلے خانے میں ٹھوس دیں۔ توبہ! اس کئی مطلب والی زبان سے تو اللہ ہی بچائے۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگا رہی تھی۔ بس، میں نے سوچ لیا ہے میں نے کیا کرنا ہے۔ میں نے تقریر کرنے والے انداز میں ہاتھ لہرا کر ان پانچوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ تو مجھے بھی پتا ہے۔ سب سے پہلے تو تم نے واشنگ مشین لگانی ہے کیونکہ آج تمہاری باری ہے، پھر شام کی چائے اور رات کی روٹیاں۔ زرمینا نے اطمینان سے کہا تو میں نے دانت کچکچائے۔ مجھے کچھ اور کرنا ہے۔ پھر کسی دادی کے کل پہ جا کے گٹھلیاں پڑنی ہوگی۔ فائقہ کو بہت پرانی یاد آئی۔ دیکھو، یہاں سب اپنے کاموں میں مصروف ہیں، اگر تمہیں پاکستانی سیاستدانوں کی طرح کوئی دعوے کرنے ہی ہیں تو ایک گھڑا خرید لو، اس میں منہ ڈال کے جو چیز چاہے بول لو۔ یہ دانشمندانہ مشورہ ماہین پڑھاکو کا تھا، جو اب بھی ایک موٹی تازی بلکہ موٹی باسی کتاب پڑھ رہی تھی، 1000 دفعہ کی پڑھی ہوئی جو تھی۔ بکو مت اور غور سے میری بات سنو۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں عورتوں کے لیے ایک NGO بناؤں گی۔ میں نے بھڑک ماری۔ CNG کی طرح صرف عورتوں کو گیس سپلائی کرو گی؟ اور ابو تمہیں NGO اسٹیشن کھولنے دیں گے کیا؟ چڑیا آنکھیں پٹ پٹا کر حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ میں نے ایک دھموکا اس کے شانے پہ لگایا۔ ہاں، اور سب سے پہلے تمہیں گیس سپلائی کروں گی۔ اچھا، اب پھوٹ بھی چکو؟ درمینا بد مزہ ہو کر بولی تو میں نے جوش سے کہا، میں سچی کہہ رہی ہوں۔ میرا دل بڑا دکھتا ہے عورتوں کو مرد کے ظلم سہتے دیکھ کر۔ اب باجی پیاری ہی کو دیکھ لو، اتنی محنت سے کماتی ہیں پھر بھی مار کھاتی ہیں۔ کوئی نہیں، دادو کہتی ہیں باجی پیاری تو جنتی ہیں۔ نوین نے اختلاف کیا تو میں تنزیہ بولی، ظاہر ہے اتنی مار کھا کے فوت ہو جائے گی تو جنت میں ہی پہنچ جائے گی نا۔ یہ بشارت تو کوئی بھی دے سکتا ہے۔ ہر جگہ عورت کے حقوق دبائے جا رہے ہیں، عورت دکھ سہ رہی ہے، عورت مار کھا رہی ہے۔ مار سے یاد آیا، نکڑ والوں نے
अपना सामने वाला मकान किराए पे दे दिया है। उनके जो किराएदार आए हैं उन मियाँ बीवी के झगड़े की भी बड़ी आवाजें आती हैं। चिड़िया को याद आया, वाकई? मैं हैरान हुई। दादों की खानदानी रवायत के मुताबिक हम उन किराएदारों के घर पहले दिन का खाना देने गए तो उन मियाँ बीवी को भी देख लिया। बीवी यानी मैडम मुमताज गवर्नमेंट के एक स्कूल में टीचर थी, खासी बारोब दिखाई देने वाली। उसके बरअक्स उनका शौहर मनहनी सा था। सुनने में आया कि निकम्मा निखट्टू बीवी की कमाई पे पल रहा था, मगर यही मनहनी सा बंदा इतनी बारोब सी मैडम मुमताज की क्या दुर्गत बनाता था ये खुदा ही जानता था। मोहल्ले वाले तो बशमूल हमारे मैडम मुमताज की चीखें सुन सुनकर उसके हमदर्द हो चुके थे। मेरे ख्याल में तो फील्ड वर्क यहीं से शुरू किया जाए, यानी मैडम मुमताज से। मैं पुरजोश हुई। मैंने देखा तो फाइका और नवीन मैगजीन में, माहीन किताब में, चिड़िया अलमारी में और मीना अपनी कमीज की तरपाई में जी जान से गुम थी। हैं? यानी मैं इतनी देर से बकवास कर रही थी। मुझे तैश आया। पहले होमवर्क तो कर लो, फील्ड वर्क की बारी तो बाद में आती है। इज़मीर बट की आवाज ने मुझे उछलने पर मजबूर कर दिया। एक तो ये शख्स फरिश्तों की तरह हर जगह मौजूद। ये क्या प्लानिंग हो रही है? वो यकीनन सुन चुका था, इसीलिए मैंने सच बोलना ही मुनासिब समझा। बाजी प्यारी और मैडम मुमताज के दिलसोज किस्से इतने जज्बाती अंदाज में उसे सुनाए, बल्कि उसे मुतासिर करने के लिए 2 आंसू भी वो मुश्किल निकाल ही लिए। ओह शट अप, उसने बेजारी से हाथ उठाकर कहा। तुम बस घर बैठी इंडियन सोप देख देख कर दिमाग चलाती रहती हो। आजकल की औरतें भी कम नहीं। कसम से मीरू, कभी बाजी प्यारी का नीलो नील चेहरा देखो और वो मैडम मुमताज जो कमा कमा के शौहर को खिलाती भी हैं और जुल्म भी सहती हैं। मैंने उसे यकीन दिलाने की कोशिश की। खबरदार जो सुनी सुनाई पे कोई एक्शन लेने की कोशिश की हो तो। उसने आंखें दिखाई तो मैं दुबक गई, मिनमिना सी गई। मैं कहाँ की कमांडो हूं जो कोई एक्शन लूंगी किसी के खिलाफ? और वो जो मैंने तुम्हें खाने पकाने की तरकीबों वाली 2 बुक्स गिफ्ट की थी, वो क्या की है तुमने? वो तो उसने अगले रोज ही। मीना की जबान पूरे मौके पे फिसलने वाली थी, मगर मैंने तेजी से उसकी बात काटी। अगले रोज ही मैंने जिल्द करवाकर संभाल ली थी। वो लम्हा भर को मुझे घूरता रहा। अब अल्लाह गवाह है, वो साल भर पुरानी किताबें तो मैंने गुस्से के मारे अगले ही दिन रद्दी वाले को दे दी थी, मगर मीरू के सामने ऐसा एतराफ करना अपनी शामत बुलवाने के मुतरातिब था। शुक्र अल्लाह। तभी उसकी कोई कॉल आई तो वो वहां से चला गया। मैं धप से फ्लोर कुशन पे गिरी। या अल्लाह, तेरा शुक्र है तूने मुझे बेइज्जती से बाल बाल बचा लिया। फाइका ने मेरी तरफ देखते हुए दुआया अंदाज में हाथ उठाए। जो मर्जी हो जाए, मैडम मुमताज और बाजी प्यारी को मैं उनके हकूक दिलवा के ही रहूंगी। मैंने बबांगे दहल ऐलान किया तो बाहर की तरफ जाता मीरू वहीं से बोला, तुम्हें आकर बताता हूँ। लो जी, कहाँ के नारे, कहाँ की हिम्मत, उल्टा बीपी लो हो गया। मीना ने ग्लूकोज पिलाया तो कहीं होश आया। मीरू का डर एक तरफ और खिदमत खल्क का जज्बा एक तरफ। रात को जब मैडम मुमताज के टेरेस के साथ वाले कमरे से अजीबो गरीब आवाजें आती तो मैं फाइका या मीना को जबरदस्ती साथ लिए अपने छत के रेलिंग से लटक लटक के सूरत हाल का जायजा लेने की कोशिश करती। ऐसे में एक बार मीरू और उमर ने छापा मारा और हमें रेलिंग से लटकते हैं यानी रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ये क्या बदतमीजी है। इज़मीर बट हैरान ही इतना था कि अपने सवाल को गुस्से का तड़का ना लगा सका। उसकी अचानक आवाज मेरी और मीना की समातों पर क्रॉस मिसाइल की तरह गिरी। हम दोनों चांद देख रहे थे। मैंने कुछ ज्यादा ही लंगड़ा बहाना बनाया। हैं? किसके चचा को देख रही थी? उमर ने मुझे घूरा। अच्छा, मीरू ने तंज किया। आज से पहले तो आसमान से ही चांद दिखाई देता था। ये कौन सा चांद है जो रेलिंग से लटक के देखा जा रहा है? तुम बताओ मीना, क्या हो रहा था ये? मीरू ने बहन पे रोब डाला। मैंने लाख घूरा, अंधेरे का फायदा उठाकर उसकी पसली में कोनी रसीद की दांत किचकिचाए, मगर मीरू की दहशत ने उसकी जबान की कैंची तेजी से चला दी। कसम ले ले भाई,
میں تو سونے کے لیے لیٹ چکی تھی، یہ روی کی بچی زبردستی مجھے ساتھ لے کے آئی ہے، کہہ رہی تھی میڈم ممتاز اور ان کے شوہر کا لیٹ نائٹ شو دیکھتے ہیں، بلکہ موبائل سے مووی بنا کر کسی چینل کو بھیجنے کا ارادہ تھا اس کا۔ ستیہ ناز ہو تیرا مینا کی بچی، میں نے دانت پیستے ہوئے دل ہی دل میں تہیہ کر لیا کہ بھابھی بنتے ہی اس نند گلی کا گند کی میں درگت بنا کے رکھ دوں گی، مگر فی الحال تو ازمیر بٹ سے جان چھڑانے کا مرحلہ تھا۔ میں فوراً ملکہ جذبات بنی۔ ہاں تو میں تم لوگوں کی طرح بے حس اور مرے ہوئے ضمیر کی مالک نہیں ہوں۔ میڈم ممتاز کو مار پڑتی ہے تو چوٹ میرے دل کو لگتی ہے، کیونکہ میں بھی ایک عورت، میرا مطلب ہے کہ لڑکی ہوں، اور اس معاشرے میں عورت کا حق ہمیشہ ہی سے غضب ہوتا آیا ہے، مگر نہیں، اب اور برداشت نہیں کیا جائے گا۔ 100 دن شوہر کے پورے ہوں گے اور اب میڈم ممتاز کا ایک دن آئے گا، مگر وہ بھی تم لوگ آنے نہیں دو گے، کیونکہ تم لوگ بھی مرد ہو۔ تقریر کے آخر تک آتے آتے مجھے واقعی رونا آنے لگا۔ عمر اپنی ہنسی چھپانے کی کوشش کر رہا تھا اور میرو سینے پر بازو لپیٹے تنزیہ نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ بس اتنی ہی یاد کی تھی؟ اف، یہ اس کے طنز۔ اسی وقت میڈم ممتاز کے گھر سے شور و گل کی آوازیں آنے لگی۔ سامنے والی لین میں 2 گھر چھوڑ کے نکڑ والا گھر ان کا ہی تھا، جس کا ٹیرس ہمارے ٹیرس سے صاف دکھائی دیتا۔ دیکھا، سنا تم لوگوں نے؟ یا خدا، میڈم ممتاز کا ایک دن کب آئے گا؟ میں پھر سے جذباتی ہوئی، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا۔ آؤ ذرا تمہیں اصلیت دکھا ہی دوں۔ آج تو ہنگامہ ہوا بھی ٹیرس پر ہی رہا ہے۔ میرو نے میرے کچھ سمجھ میں آنے سے پہلے ہی میرا ہاتھ تھاما اور ریلنگ کی طرف بڑھا۔ ہماری ٹیرس پہ لائٹ بند ہونے کی وجہ سے اندھیرا تھا، جبکہ میڈم ممتاز کا ٹیرس انرجی سیور سے جگمگا رہا تھا۔ تبھی شور و گل کے ساتھ ہی میں نے میڈم ممتاز اور ان کے منحنی سے شوہر کو بدستوں گریباں دیکھا۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آن ٹپکا، ٹانگوں پہ لرزہ طاری ہو گیا اور سارا وجود ٹھنڈا پڑ گیا جب میں نے میڈم ممتاز کو، جی ہاں، میڈم ممتاز کو اپنے منحنی سے شوہر کو اٹھا کر دھوبی پٹرا مارتے دیکھا۔ تمہاری تو ایسی کی تیسی، مجھ پہ روب ڈالتے ہو اپنے گھر والوں کا؟ ارے میں تو نمک لگا کے کھا جاؤں گی ان سب کو۔ میڈم ممتاز کی کراری آواز اور بکرا بنے ان کے شوہر، بیگم میں تو، عادل ادھر آؤ جلدی۔ میڈم ممتاز نے اپنے 10 سالہ بیٹے کو آواز دی تو وہ بھاگتا ہوا آیا۔ چلو پاپا کے اوپر بیٹھو ذرا، ان کی عقل ٹھکانے آئے۔ اور عادل میاں فٹ سے بکرا بنے پاپا جی کے اوپر سوار ہو گئے۔ بیگم کچھ تو خیال کرو، لوگ دیکھ رہے ہوں گے، شوہر جی کی منمنی سی آواز آئی۔ ارے دیکھنے دو لوگوں کو، ان کو بھی تو پتا چلے میری مظلومیت کا، کہ تمہارے جیسے شوہر نے مجھے کتنا تنگ کر رکھا ہے۔ ابھی پچھلے زخم بڑھتی نہیں تمہارے کہ پھر سے میرا پارا چڑھا دیتے ہو۔ میڈم ممتاز گرجی تو میرو کے ہاتھ میں دبا میرا ہاتھ ٹھنڈا پڑ گیا۔ اب بتاؤ، دیکھ لیا میڈم ممتاز کا ایک دن؟ میرو نے دانت پیستے ہوئے کہا تو مجھ سے کوئی جواب نہ بن سکا۔ اگلے روز گلی میں ریڑھی والے سے بحکم دادو میں اور مینا ٹماٹر خرید رہے تھے جب میڈم ممتاز بھی سبزی خریدنے چلی آئیں۔ مینا کے لاکھ کوہنیاں مارنے کے باوجود میں نے انہیں سلام کیا اور حال چال پوچھا۔ میرا ارادہ ان کی برین واشنگ کا تھا، مگر وہ شاید زیادہ بے تکلفی کے موڈ میں نہیں تھی۔ سبزی خریدتے ہی بولی، میں اب چلوں؟ آپ کو تو پتا ہے نا عادل کا پاپا کتنے غصیلے ہیں، ذرا ٹائم پہ ہانڈی نہ چڑھائی تو کھال کھینچ لیں گے۔ وہ تو چلی گئی۔ ہمارے حیرت سے کھلے منہ بمشکل بند ہوئے۔ حد ہوتی ہے ڈٹائی کی۔ ہم میڈم ممتاز کی ڈٹائی پر اش کر رہے تھے، تبھی میڈم ممتاز کے شوہر نامدار پاس سے گزرے تو ماتھے پہ نیل اور گھومڑ، ہونٹوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ اور ہاتھوں میں لنگڑے آموں کا شاپر۔ میری اور مینا کی جو ہنسی چھٹی تو پھر میڈم ممتاز کے شوہر کو وہاں سے تیزی سے کھسکتے ہی بنی۔ So میرے عزیز listeners, that was the end of episode 14 of Azmeer Bird series. Hope that you like it. Don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel. That's how you can encourage me. اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔